So good morning all. Module 2 second part. Last class we are discussing about processor logic design. Okay, this was the diagram. Full screen screenshot diagram. Screenshot. So now we are familiar with the ALU, arithmetic and logic unit. All arithmetic operation and logic operation performed here in ALU. Then we have a separate shifter unit. Shifter unit can perform right shift or left shift. Required ആണെങ്കിൽ മാത്രം. Otherwise, output from ALU directly send it to S bus. ഇതാണ് നമ്മുടെ S bus. So to perform an operation, we need two operands. Here it is A and other one is B. Operands is available in registers R0, R1, R2 and R3. These four registers selected individually through a multiplexer. In order to select the input A, we have a multiplexer here. To select the input B, we have another multiplexer here. And after performing the operation, result will be sent to any one of these registers with the help of this decoder unit. ഇതായിരുന്നു കോൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കോൺസെപ്റ്റ് ഇതായിരുന്നു. ഡയഗ്രാം സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്യുക. ഒരു ഫ്യൂ പോയിന്റ്സ് അവിടെ എഴുതി വെക്കുക. ഡയഗ്രാം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ എഴുതി വെക്കുക. ഓക്കെ, പോയിന്റ്സ് ഇതാണ്. Here we have two multiplexers. Here we have two multiplexers. And each register is connected to these multiplexers. And each register is connected to these multiplexers. Next line is the multiplexer select one register for the particular bus. Multiplexer select one register for the particular bus. Multiplexer select one register for the particular bus. Next line is the A and B applied to common arithmetic logic unit. A and B applied to common arithmetic logic unit. Next is the function selected by function select part. Maybe arithmetic operation, maybe logic operation. That is selected by function select. Pointer നോക്കുക. There is a function select. Function selected by function select part. Next line എഴുതുക. Shift operation performed by separate shifter unit. Shift operation performed by separate shifter unit. There is a shifter unit here. Next is the result of micro operation goes through bus S. Result of operation goes through bus S. Comma. Destination is selected by decoder. Destination is selected by decoder unit. അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുക. This is the explanation for this diagram. Clear ആണോ ഈ പറഞ്ഞത്? സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു Okay. Then next line എഴുതാം. How to perform. I have a representation. Our question is how to perform. Now we are explaining how this logic unit exactly works. Okay.
Here we have a question. R1 registers are represented in capital letters. R1, sorry, R2 plus R3. Here R1 is a register and R2 is another register and R3 is another register. Here we are performing content of R2 added with the content of R3 and we are storing the result into R1. This is our question. Okay, the question on the right here. Here we have 3 registers. Note ചെയ്യാൻ പിന്നെ മറന്നു പോകും. Here we have 3 registers R2, R3, R1. Content of R2 added with the content of R3 and storing the result into R3. Sorry, R1. Rohit, explain ചെയ്തൂടെ Rohit? Clear അല്ലേ? Voice clear അല്ലേ? Nivedya? Sir, clear. Okay, thank you. Then next line എഴുതാം. ഇതെങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ലൈനിൽ എഴുതാം. Multiplexer A select content of R2. Multiplexer A select content of R2 in bus A. Here we have 2 multiplexers. First multiplexer select content of R2 and place into registers. Place into bus A. Next എഴുതാം. Multiplexer B select content of R3 and place into bus B. It's very clear. നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. We have 4 registers. Content is passed through multiplexer. So multiplexer B select R3 and place in bus B. Next line എഴുതുക. ALU function select provide arithmetic operation A plus B. Provide arithmetic operation A plus B. Because data comes through A bus added with the data comes through B bus. Function select will select addition operation. It will perform A plus B. Next line എഴുതുക. Decoder destination selector transfer the content into register R1. Transfer the content into register R1. Transfer the content into register R1. നന്ദിത ക്ലിയർ ആണോ? ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. നന്ദിത ക്ലിയർ. ഓക്കെ മോളെ, താങ്ക് യു. പ്രിൻസെ ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇവിടെ എന്തോ മരം മുറിക്കുന്ന സൗണ്ട് ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എഴുതുക. വി ആർ ഗോയിങ് ടു നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്. ഓക്കെ, ദിസ് ഓപ്പറേഷൻ വി ഹാവ് പെർഫോംഡ് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് R2 plus R3 നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് സ്ക്രാച്ച് പാഡ് മെമ്മറി എന്ന് എഴുതാം. നെക്സ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് സ്ക്രാച്ച് പാഡ് മെമ്മറി. സൈഡ് ഹെഡിങ് എഴുതുക, അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം. സ്ക്രാച്ച് പാഡ് മെമ്മറി. ഓക്കെ, കോൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ്. ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഇടാം. നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഡയഗ്രാം സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്യുക. ഫ്രീ ടൈമിൽ നോട്ടിൽ വരക്കുക. This is the diagram representing a scratch pad memory. Actually, scratch pad memory means it's a small memory consists of processor registers. Normally, memory എന്തായിരുന്നു? Memory is organized in the form of different blocks.
or different cell. That is the concept of memory. But scratchpad memory is a collection of registers. Mean ചെയ്യുന്നത് എന്താ? Inside the processor, we have different number of registers, different number of general purpose registers. ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? Now it's in the form of a memory. അപ്പോൾ എന്താണ്? ഇൻഡിവിജ്വൽ സെൽ ഓർ ബ്ലോക്ക് ഈസ് ആക്ച്വലി എ രജിസ്റ്റർ. അങ്ങനെ 1 or more അല്ലെങ്കിൽ 10 or more നമ്പർ ഓഫ് രജിസ്റ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വെക്കുന്നു. അപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് എ മെമ്മറി ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹോൾഡ് എ ഡാറ്റ. അപ്പോൾ സ്ക്രാച്ച് പാഡ് മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ രജിസ്റ്റേഴ്സ്. ഒരേ രജിസ്റ്റേഴ്സിനെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ഐഡന്റിഫൈഡ് ത്രൂ ആൻ അഡ്രസ്. ഇൻഡിവിജ്വൽ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ഐഡന്റിഫൈഡ് ത്രൂ ആൻ അഡ്രസ്. റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആവും. നോർമൽ കേസിൽ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ബിറ്റ്വീൻ രജിസ്റ്റർ ആൻഡ് മെമ്മറി നമ്മൾ കണ്ടു. രജിസ്റ്ററിന് മെമ്മറിയിലേക്ക് വരണം, ദെൻ മെമ്മറി ടു പ്രോസസ്സറിലേക്ക് വരണം, ഒരുപാട് മൾട്ടിപ്ലക്സർ വേണം. പക്ഷെ ഈ ഒരു റെപ്രസെന്റേഷന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സ്ക്രാച്ച് പാഡ് മെമ്മറിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഒരു മൾട്ടിപ്ലക്സർ മതി സ്ക്രാച്ച് പാഡ് മെമ്മറിയിലെ മൾട്ടിപ്പിൾ രജിസ്റ്റേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ. ഒന്നുകൂടി പറയാം. സപ്പോസ് we have different registers in scratchpad memory. One multiplexer can select different registers in the memory. നമുക്ക് കോൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവാന്ന് ഞാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു തരാം. സപ്പോസ് ഈ ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആവും. ഇതാണ് എൻ്റെ സ്ക്രാച്ച് പാഡ് മെമ്മറി. ഓക്കെ, ദെൻ ഐ ഹാവ് 4 registers. 1, 2, 3, 4. I have 4 വരാൻ എന്താ മടി. Okay, here I have, this is our memory. സ്ക്രാച്ച് പാഡ് മെമ്മറിനെ ഞാൻ SM റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു. This is our memory. Then with 2 ബിറ്റ് 2 ബിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ 4 ബ്ലോക്സിനെയും എനിക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. സപ്പോസ് ഐ ആം റെപ്രസെന്റ് ദിസ് ഈസ് 0 0 റെപ്രസെന്റിങ് 0 1, ദിസ് ഈസ് റെപ്രസെന്റിങ് 1 0 ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് 1 ആയിട്ട് ഞാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. സിമിലർലി 0 0 റെപ്രസെന്റിങ് എ രജിസ്റ്റർ R1 in the scratch pad memory. And this is representing a register R2 in the scratch pad memory. 1 0 representing R3 in the scratch pad memory. 1 1 representing R4 in the scratch pad memory. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി ഈച്ച് രജിസ്റ്റേഴ്സ്, നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഓരോ രജിസ്റ്റേഴ്സും നമുക്കിപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം? ഇഫ് യു ആർ സ്പെസിഫൈങ് 0 0 which means it is representing a register R1 in the scratch pad memory. 1 0 1 ഇതാണ്, R3 ഇങ്ങനെയാണ്, ഇതിങ്ങനെയാണ്. So with the help of a multiplexer, I have a multiplexer here. With the help of a multiplexer, with the 2 selection line, 2 selection line ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ 4 സ്ക്രാച്ച് പാഡ് മെമ്മറിയിലെ 4 രജിസ്റ്റേഴ്സിനെയും എനിക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതാണ് കോൺസെപ്റ്റ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം. ക്ലിയർ ആണോ? ഒരാൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. താങ്ക് യു ഡാ മക്കളെ. ഓക്കെ, അപ്പം ഓക്കെ, ഡയറി ഒന്നുകൂടി കാണിക്കാം. സപ്പോസ് എനിക്ക് A+B പെർഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഐ നീഡ് ടു പെർഫോം ഓപ്പറേഷൻ A+B, വിച്ച് മീൻസ് 1 ഓപ്പറൻഡ് A റിസൈഡ്സ്. ഓപ്പറൻഡ് A റിസൈഡ്സ് ഇൻ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിൽ റിസൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഒന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യട്ടെ, ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ദെൻ B ഈസ് അനദർ ഓപ്പറൻഡ്, ഇതിലേതെങ്കിലും പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. ആഫ്റ്റർ പെർഫോമിങ് A+B, ഈ ഡാറ്റനെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു മെമ്മറിയിൽ തന്നെ സേവ് ബാക്ക് ചെയ്യാം. ദിസ് ഈസ് ദി കോൺസെപ്റ്റ്. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു പെർഫോം A+B, A ഓപ്പറൻഡ് റിസൈഡ്സ് ഇൻ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന്, ഐഡന്റിഫൈഡ് ത്രൂ ദിസ് അഡ്രസ്. B ഓൾസോ ഐഡന്റിഫൈഡ് ത്രൂ ദിസ് അഡ്രസ് ആൻഡ് റിസൾട്ടും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് സ്ക്രാച്ച് പാഡ് മെമ്മറി. സോ നോക്കുക, മൾട്ടിപ്ലക്സർ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഇടാം. Here I have a multiplexer. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. Multiplexer can select a data with the help of an address from the scratch pad memory, and we can perform read and write operation in the scratch pad memory.
Then suppose it is selecting 0, 0, which means register R1. It can be fed to load A, one of the input of ALU. Suppose it is selecting another address 0, 1, content fed to B. We can perform load operation. Load means loading the data into ALU. After performing result, with the help of multiplexer, ഇൻഡിവിജ്വലി ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ക്രാച്ച് പാഡ് മെമ്മറിയിലെ സെല്ലിലേക്ക് ഡാറ്റ നമുക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഒരു 4 ലൈൻ കൂടി എഴുതി വെച്ചാൽ ക്ലിയർ ആവില്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ എഴുതുക, സ്ക്രാച്ച് പാഡ് മെമ്മറിന്ന് എഴുതുക. registers in a processor unit enclosed within a memory unit. Registers in a processor unit enclosed within a memory unit. That is actually a scratch pad memory. Next line is each register can be identified through an address. Each register can be identified through an address. Okay. Then information transfer is selected by multiplexer. Information transfer is selected by multiplexer, which means content of the register is selected by multiplexer. Next line is the suppose we have 8 registers in scratch pad memory. Suppose we have 8 registers in scratch pad memory. Zero, 0, 0 representing register R0. 0, 0, 1 representing register R1. Then 0, 0, 1, 0 representing register R2. 0, 1, 1 representing register R3. So we have to perform R1 R2 plus R3 plus R3. We have to perform towards R1. We are storing the result of R2 plus R3. Then task will be like in A ബസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ഡാറ്റ എന്തായിരിക്കും? സ്ക്രാച്ച് പാഡ് മെമ്മറിയിലെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുക 0, 1, 0. Towards A we are loading മെമ്മറിയിലെ കണ്ടന്റ് 0, 1, A. Towards B we are storing R3 means 0 square bracket 0, 1, 1. And performing addition, result goes to 1 register. So memory of 0, 0, 1 like result varunu. It is A plus B. Suppose we have 8 register. 0, 0, 0 is representing R0, 0, 0, 1 representing R1, 0, 1, 0 representing R2,
011 representing R3. So in order to perform R2 plus R3 towards A ലോഡ് ആവുന്നത് ഇതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. എയിലേക്ക് ലോഡ് ആവുന്നു, ഇയാൾ എയിലേക്ക് ലോഡായി, R3 ബിയിലേക്ക് ലോഡായി. ദെൻ റിസൾട്ട് എ പ്ലസ് ബി എങ്ങോട്ട് ലോഡായി? R1ലേക്ക് ലോഡായി. ക്ലിയർ അല്ലേ? സാർ 3 രജിസ്റ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ 000110 അങ്ങനെ എടുക്കുക. 3 രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ 000110 0001 ഓക്കെ. 3 രജിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് 2 ബിറ്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻ വേണം. നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അവിടെ നമുക്ക് 000110 എടുക്കാം. നമ്മൾ അങ്ങനെ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ മൾട്ടിപ്ലക്സറിന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈസിലി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയേ ഉള്ളൂ. സപ്പോസ് വി ഹാവ് മൾട്ടിപ്പിൾ സെലക്ഷൻ ഉണ്ട് എങ്കിലും നമ്മൾ ഇതേ ബൈനറി ഫോം ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നില്ല. റിയൽ കേസിൽ ഇപ്പൊ 10 സെലക്ഷൻ ലൈൻ ഉണ്ടെന്ന് കരുതിക്കോ. 10 സെലക്ഷൻ ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലക്സർ ആ ഒരു ബൈനറി ഫോർമാറ്റ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നില്ല. അവർക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലി ഓരോ മെമ്മറിനെയും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്താൽ മതി. എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ 3 സെലക്ഷൻ ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 8 കോമ്പിനേഷൻ പോസിബിൾ ആണ്. ഇഫ് യു ഹാവ് 2 സെലക്ഷൻ ലൈൻ 4 കോമ്പിനേഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് 3 സെലക്ഷൻ ലൈനുള്ള കേസിൽ നമുക്ക് 8 രജിസ്റ്റേഴ്സിനെ വരെ മെമ്മറിയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. 8 രജിസ്റ്റേഴ്സിനെയും ഈ ബൈനറി കോമ്പിനേഷനിൽ നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം, ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യാം. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ 4 രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ 00000110 16 കോമ്പിനേഷൻ. ഇഫ് യു ഹാവ് 16 രജിസ്റ്റർ 4 സെലക്ഷൻ ലൈൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 16 രജിസ്റ്റേഴ്സിനെ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഇൻഡിവിജ്വലി. ക്ലിയർ അല്ലേ? ആദിത്യ, സ്ക്രാച്ച് പാഡ് മെമ്മറി കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ അല്ലേ? ക്ലിയർ ആണ് സർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പൊ ഈ റെപ്രസെന്റേഷൻ എഴുതിയവര് ഓക്കെ, അല്ലാത്തവർ പെട്ടെന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്യും. ഋഷികേഷ്, ഋഷ്വിൻ പെട്ടെന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദെൻ സ്ക്രാച്ച് പാഡ് മെമ്മറിന്റെ ഒരു മോഡുകൂടി ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ്, ഇവിടെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ദ ഡ്രോബാക്ക്. മൾട്ടിപ്ലക്സർ ഒന്നേ ഉള്ളൂ. നീഡ് ടു സെലക്ട് എ. സെലക്ട് ചെയ്തു. നമുക്ക് ഒരു ബസ്സേ ഉള്ളൂ ഔട്ട്പുട്ട് വരാൻ. ദെൻ ആഫ്റ്റർ പെർഫോമിങ് എ ALU വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഫോർ ദി നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പറൻഡ്. കാരണം ത്രൂ 1 ബസ് മാത്രമാണ് ഔട്ട്പുട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ വേസ്റ്റ് ആണ്. ദെൻ ALU വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫോർ ദി ഓപ്പറൻഡ് ബി. വെൻ ബോത്ത് ഓപ്പറൻഡ് അവൈലബിൾ ഇൻ ALU, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനത് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ നമ്മൾ 2 പോർട്ട് മെമ്മറിയിൽ ആ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്തു. ഈ ഡയഗ്രാം ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്യാം. 2 പോർട്ട് മെമ്മറി, പ്രൊസസർ വിത്ത് 2 പോർട്ട് മെമ്മറി. ഒരുപാട് ഡയഗ്രാംസ് പഠിക്കാനുണ്ട്, വേറൊരു ഓപ്ഷനും ഇല്ല, പഠിക്കുക തന്നെ ചെയ്യാം. കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. പ്രൊസസർ വിത്ത് 2 പോർട്ട് മെമ്മറി. Here also we have an address to uniquely identify the registers in the scratch pad memory. നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കോൺസെപ്റ്റ്. And we have A address and B address. For the content A നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? മൾട്ടിപ്ലക്സർ ഒന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമുക്ക് 2 ബസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് 2 ബസ്സിനും ഡാറ്റ എത്തും. അത് മാത്രമാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് കേട്ടോ. സോ ഫോർ ദി ഓപ്പറൻഡ് എ, അഡ്രസ് പാസ്ഡ് ടു എ അഡ്രസ്. ഫോർ ദി ഓപ്പറൻഡ് ബി, അഡ്രസ് പാസ്ഡ് ടു ബി ബസ്. ഓക്കെ, ദെൻ റൈറ്റ് ഇനേബിൾ ആണ് എങ്കിൽ, റൈറ്റ് ഇനേബിൾ മീൻസ് ഡാറ്റ ത്രൂ ബസ് എയിലേക്ക് വരുന്നു, ആ ഇനേബിൾ ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറിയിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ മെമ്മറി ഇനേബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഒന്നുകൂടി പറയാം, റൈറ്റ് ഇനേബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ക്രാച്ച് പാഡ് മെമ്മറിയിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്, അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽ മെമ്മറി ഇനേബിൾ ആണ്. ഹിയർ റൈറ്റ് ഇനേബിൾ മീൻസ് content from the scratch pad memory is loaded into A, which means one of the operand for ALU. Then content from scratch pad memory is loaded into B. Then ALU performing the operation. ഈ റിസൾട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു?
മെമ്മറിയിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് മെമ്മറി ഇനേബിൾ. ഇതാണ് ഇതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. പ്രീവിയസ് ഡയഗ്രത്തിൽ ഒരു ബസ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ടു ലോഡ് എ ആൻഡ് ബി. ടൈം നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആണ്. അത് ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് 2 പോർട്ട് മെമ്മറി ഈസ് പോസിബിൾ. ഒറ്റ ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ തന്നെ കണ്ടോ, ഇവിടെ ഈ സി പി റെപ്രസെന്റിങ് ക്ലോക്ക് പൾസ്. ഒറ്റ ക്ലോക്ക് പൾസിൽ നമുക്ക് ബോത്ത് ഓപ്പറന്റിനെയും അറ്റ് എ ടൈം എന്ത് ചെയ്യാം, മെമ്മറിന്ന് ഫെച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. ദെൻ റിസൾട്ടിനെ റൈറ്റ് ബാക്ക് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് മെമ്മറി ഇനേബിൾ. മെമ്മറി ഇനേബിളിലാണ് നമ്മൾ റിസൾട്ടിനെ നമുക്ക് മെമ്മറിയിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. വെൻ മെമ്മറി ഇനേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ടു 1 അപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിസൾട്ടിനെ സ്ക്രാച്ച് പാഡ് മെമ്മറിയിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാം. എ സെലക്ടഡ് ത്രൂ എ അഡ്രസ്, ബി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബി അഡ്രസ്സിലാണ്. ഓക്കെ, ഒരു 2 or 3 ലൈൻസ് അവിടെ എഴുതി വെക്കുക. ഇൻ 2 പോർട്ട് മെമ്മറി, data in A register specified by A address. Sorry, data in A register. ഈ A രജിസ്റ്ററിലേക്ക് വരേണ്ടത്, ഇതിലേക്ക് വരേണ്ട ഡാറ്റനെ സ്പെസിഫൈഡ് ത്രൂ A address. Then B register specified by B address. B register specified by B address. നെക്സ്റ്റ് എഴുതാം, റൈറ്റ് ഇനേബിൾ controls the data transfer into A and B latches. LATCHES latches എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയും ബിയും രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. അതിൽ ഏറ്റവും മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ട് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിനെ നമ്മൾ ലാച്ചസ് എന്നാണ് പറയാം കേട്ടോ. രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ഇംപ്ലിമെന്റഡ് വിത്ത് ലാച്ചസ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ബേസ് ഇൻഫർമേഷൻ പഠിക്കുക. അപ്പം റൈറ്റ് ഇനേബിൾ കൺട്രോൾസ് ദി ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻറ്റു എ കൊമ ബി ലാച്ചസ് എന്ന് എഴുതി വെക്കുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ലൈനിൽ എഴുതാം, when memory enable equal to 1, comma WE write enable equal to 0. When memory enable equal to 1 and WE write enable equal to 0, result of the micro operation return into memory. Result of micro operation return into memory. Result of micro operation return into memory. Okay. ഒന്ന് രണ്ട് റെസ്പോൺസ് വേണം എനിക്ക്. സേജൽ, തനുശ്രീ ആൻഡ് തുളസി ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഒരു ക്ലോക്ക് പൾസിന്റെ റോളും കൂടി ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇത് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണ്ട, എന്നാലും ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. കോൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ്, വി ഹാവ് എ ക്ലോക്ക് പൾസ്. ക്ലോക്ക് പൾസ് ഇനേബിൾ ആയി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത്, അതായത് ക്ലോക്ക് പൾസ് അവിടെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ എപ്പോഴും റൈറ്റ് ഇനേബിൾ ആയിരിക്കും. റൈറ്റ് ഇനേബിൾ മീൻസ് ഡാറ്റ വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ക്ലോക്ക് പൾസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇനേബിൾഡ്. ഇനേബിൾ മീൻസ് സ്റ്റേറ്റ് ടു 1. If clock pulse is there, WE will be enabled. കണ്ടോ, WB enable ആണ്. Then സ്ക്രാച്ച് പാഡ് മെമ്മറിയിലെ ഡാറ്റ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ രജിസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യാം, ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. ക്ലോക്ക് പൾസ് ഇനേബിൾ ആണ്. എപ്പോഴൊക്കെ ക്ലോക്ക് പൾസ് ഇനേബിൾ ആണോ അത്രയും സമയം കണ്ടന്റ് ഓഫ് എയും ബിയും എന്താണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യും. മീൻസ് ദർ ഇസ് എ ഡാറ്റ ഇൻ
എ ആൻഡ് ബി, എ കോമ ബിയിൽ ഒരു ഡാറ്റ ഉണ്ട്. സോ വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ലോഡ് സിഗ്നലിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എയിലേക്ക് ഡാറ്റ ലോഡ് ചെയ്യാം. വെൻ ക്ലോക്ക് പൾസ് വിച്ച് മീൻസ് റൈറ്റ് ഇനേബിൾ 0 ആണ് എങ്കിൽ എന്താണ്, ഈ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അതിന്റെ മീൻ. WE0 മീൻസ് ഇങ്ങോട്ടൊന്നും ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നില്ല. ആ ടൈമിൽ മെമ്മറി ഇനേബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഡെസ്റ്റിനേഷനിലോട്ട് ഡാറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് കോൺസെപ്റ്റ്. ഒന്നുകൂടി പറയാം. ക്ലോക്ക് പൾസ് റെപ്രസെന്റിങ് നമ്മുടെ ക്ലോക്ക് പൾസ് ആണ്. എപ്പോഴൊക്കെ ക്ലോക്ക് പൾസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ആ സമയത്ത് ഡാറ്റ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ടു എ ആൻഡ് ബി. ആ ഇൻഫർമേഷൻ എയിലും ബിയിലെയും റിട്ടേൺ ചെയ്യും, മീൻസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് ദെയർ. ദെൻ ക്ലോക്ക് പൾസ് ഡിസേബിൾ ആവുന്നു, മെമ്മറി ഇനേബിൾ ആവുന്നു, വിച്ച് മീൻസ് വി ആർ റൈറ്റിംഗ് എ റിസൾട്ട് ഇൻ ടു സ്ക്രാച്ച് പാഡ് മെമ്മറി. അതിലേക്ക് നമ്മളൊരു ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യാം. ഇതാണ് ക്ലോക്ക് പൾസിന്റെ ആംഗിൾ, ഏറ്റവും മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ലെവലിൽ ഈ ഡയഗ്രത്തിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. ഐശ്വര്യ, അമൽ സുരേന്ദ്രൻ, ആമിന, 2 പോർട്ട് മെമ്മറി വായിച്ചാൽ ഇനി മനസ്സിലാവോ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൂടി തന്നിട്ട് ഞാൻ ഓക്കെ ആമിന, താങ്ക് യു. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് നമുക്ക് അക്യുമുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ്. അക്യുമുലേറ്റർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. അക്യുമുലേറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഫെമിലിയർ ആണ്. അക്യുമുലേറ്റർ ഈസ് ഓൾസോ എ രജിസ്റ്റർ. ഇനി 1 ഓപ്പറന്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൽ നമ്മൾ അക്യുമുലേറ്റർ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വിച്ച് മീൻസ് ആഡ് എ മീൻ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടന്റ് ഓഫ് അക്യുമുലേറ്റർ ആഡഡ് വിത്ത് കണ്ടന്റ് ഓഫ് രജിസ്റ്റർ എ. അതായിരുന്നു ലോഡ് എ മീൻസ് ലോഡ് എ ഇൻറ്റു അക്യുമുലേറ്റർ. ഈ ഒരു രീതിയിൽ 1 ഓപ്പറന്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൽ നമ്മൾ അക്യുമുലേറ്റർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ എ സി ഓർ എ. വി ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് ആൻ അക്യുമുലേറ്റർ രജിസ്റ്റർ either in AC which means accumulator or A എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതൊരു അക്യുമുലേറ്റർ ആണ്, അത് ഓർത്തിരിക്കുക. ഇനി ഇതിന്റെ പർപ്പസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സപ്പോസ് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ് ഉണ്ട്, വി നീഡ് ടു പെർഫോം അരിത്തമെറ്റിക് അഡീഷൻ. അതൊക്കെ രജിസ്റ്റേഴ്സിലാണ് ഉള്ളതെന്ന് കരുതുക. സോ വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് അക്യുമുലേറ്റർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഓരോ കണ്ടന്റ് ഓഫ് രജിസ്റ്റർ 1 by 1 ആയിട്ട് നമ്മൾ അക്യുമുലേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആഡ് ചെയ്യും. ആൻഡ് അക്യുമുലേറ്റർ അക്യുമുലേറ്റ്സ് ദി റിസൾട്ട്. ഇൻഡിവിജ്വലി ആഡ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് ഫൈനലി റിസൾട്ട് വിൽ ബി ഇൻ അക്യുമുലേറ്റർ. അയാളാണ് എല്ലാ ഡാറ്റയും അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ അക്യുമുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അക്യുമുലേറ്റർ അക്യുമുലേറ്റ്സ് ദി റിസൾട്ട്. ഇനി ഡയഗ്രാം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. This is the diagram. Here we have an accumulator register close to ALU. Initially value of accumulator will be 0. Other registers nu varuna data through B accumulator il varum. Result through ALU vannu veendum A updated avum. Next input varum added with accumulator. Result veendum through ALU accumulator il undavum. Another value coming through B accumulated with register accumulator. ഈ ഒരു രീതിയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കും. ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ ഓഫ് അക്യുമുലേറ്റർ നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്തു, 0 ആക്കി വെച്ചു. ഫസ്റ്റ് R1 കണ്ടന്റ് വരുമ്പം 0 ആഡഡ് വിത്ത് R1. അപ്പൊ കണ്ടന്റ് ഓഫ് R1 ആയിരിക്കും റിസൾട്ട് ഇപ്പൊ എവിടെ പോകും, തിരിച്ച് അക്യുമുലേറ്ററിൽ പോകും. അപ്പൊ അക്യുമുലേറ്ററിൽ R1 വാല്യൂ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് R2 വരും. R1 R2 കൂടി ആഡ് ചെയ്ത റിസൾട്ട് അക്യുമുലേറ്ററിൽ പോയി നിൽക്കും. ദെൻ R3 വരും. R1 R2 R3 ആഡ് ചെയ്യും, അത് അക്യുമുലേറ്ററിൽ പോയി നിൽക്കും. ഓരോ സ്റ്റേജസിലും ഇറ്റ് അക്യുമുലേറ്റ് ദി റിസൾട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ അക്യുമുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതിയിട്ട് പോവാം. കറക്റ്റ് 9:30 ആകുമ്പോഴേക്കും 60 ആളും വന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്.